सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि हमारे निष्ठावान नागरिक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सभी निष्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविष्य सुरक्षित है। प्यारे देशवासियों, अपने इन अनुभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बचपन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रहीं। जब अपने छोटे से गांव में एक साधारण बालक के नज़रिए से मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, तब देश को आज़ादी हासिल किए हुए कुछ ही साल हुए थे। देश के पुनर्निर्माण के लिए लोगों में एक नया जोश दिखाई देता था। उनकी आंखों में नए सपने थे। मेरे दिलो दिमाग में भी एक धुंधली सी कल्पना उभर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्माण में भागीदारी कर सकूंगा। कच्चे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारण बालक के लिए हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कल्पना से परे था। लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौख गांव के अति साधारण परिवार में पला बढ़ा वह रामनाथ कोविंद आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को सत नमन करता हूँ। चूँकि मैंने अपने गांव का उल्लेख किया है, तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा शामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गांव परौख आए और उन्होंने मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे देशवासियों, आजकल सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। आधुनिक काल में हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वर्ष 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। अनेक महान जन नायकों की उज्जवल आकाश गंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वह विश्व इतिहास में अतुलनीय है।
जहां एक और आधुनिक युग के एक ऋषि की तरह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय तक, ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष्य के लिए तत्पर होना मानवता के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखा गया है। मेरे मस्तिष्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीन भारत की विभिन्न परिकल्पनाओं से संपन्न अनेक महान नेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाधीनता संग्राम पर गांधी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दौरान उन्होंने कोटि कोटि देशवासियों की जीवन धारा को नई दिशा दे दी। देवियों और सज्जनों, लोकतंत्र के जिस पथ पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसकी रूपरेखा हमारी संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों में हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कृपलानी सहित 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के सदस्यों के अमूल्य योगदान से निर्मित भारत का संविधान हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है और इसमें निहित आदर्श चिरकाल से संरक्षित भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा रहे हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनैतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके शब्दों को आप सबके साथ साझा करता हूं। उन्होंने कहा था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता यदि वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का वह तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के इन सिद्धांतों को एक त्रिमूर्ति के अलग अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनकी त्रिमूर्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि उनमें से किसी भी हिस्से को एक दूसरे से अलग करने पर लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। प्यारे देशवासियों, जीवन मूल्यों की यह त्रिमूर्ति आदर्शयुक्त, उदारतापूर्ण और प्रेरणादायक है। इस त्रिमूर्ति को अमूर्त अवधारणा मात्र समझना गलत होगा। केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि हमारा प्राचीन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि वे तीनों जीवन मूल्य हमारे जीवन की सच्चाई हैं। उन्हें हासिल किया जा सकता है और वस्तुतः उन्हें विभिन्न युगों में हासिल किया भी गया है। हमारे पूर्वजों और हमारे आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं ने अपने कठिन परिश्रम और सेवा भावना के द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को चरितार्थ किया था। हमें केवल उनके पद चिन्हों पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है। सवाल उठता है कि आज के संदर्भ में एक सामान्य नागरिक के लिए ऐसे आदर्शों का क्या अर्थ है? मेरा मानना है कि उन आदर्शों का प्रमुख लक्ष्य सामान्य व्यक्ति के लिए सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए सबसे पहले सामान्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। अब संसाधनों की कमी नहीं है। हर परिवार के पास बेहतर आवास तथा पीने के पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यह बदलाव विकास की बढ़ती हुई गति तथा भेदभाव से पूर्णतः मुक्त सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के बाद
यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खुशी के अवसर तलाशे तथा अपने नितांत निजी गुणों का समुचित उपयोग करते हुए अपनी नियति का निर्माण करे। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही मुख्य साधन है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा भारतीयों के लिए अपनी विरासत से जुड़ने और 21वीं सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उनके विकासमान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में और भी अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाभ लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। प्यारे देशवासियों, अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूँ। जब मैंने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया था तब मेरे तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने भी मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिए। फिर भी जब कभी मुझे किसी तरह का संशय हुआ तब मैंने गांधी जी का और उनके द्वारा सुझाए गए मूल मंत्र का सहारा लिया। गांधी जी की सलाह के मुताबिक सबसे अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत यह था कि हम सबसे गरीब आदमी के चेहरे को याद करें और खुद से ये सवाल पूछें कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वह उस गरीब के लिए सहायक होगा। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर अपने अटूट विश्वास को दोहराते हुए आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि आप प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ही सही गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं पर अवश्य विचार करें। प्यारे देशवासियों, हम सबके लिए माता की तरह पूज्य प्रकृति गहरी पीड़ा से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन का संकट हमारी धरती के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हमें अपने बच्चों की खातिर अपने पर्यावरण, अपनी जमीन, हवा और पानी का संरक्षण करना है। अपनी दिनचर्या में तथा रोजमर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करते समय हमें अपने पेड़ों, नदियों, समुद्रों और पहाड़ों के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रथम नागरिक के रूप में यदि अपने देशवासियों को मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो मैं यही सलाह दूंगा। अपने वक्तव्य का समापन करते हुए मैं एक बार फिर सभी देशवासियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भारत माता को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। രാഷ്ട്രപതി പദത്തിൽ 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി പടിയിറങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. 5 വർഷക്കാലം രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് മികച്ച സഹകരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ താൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന വലിയ മാതൃകയാണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ബൽറാം, 5 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി പടിയിറങ്ങുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്. വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് താൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രസേവനത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലെന്ന്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി. തനിക്ക് 5 വർഷക്കാലം ഈ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലേറെ അഭിമാനവുമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. വലിയ സഹകരണം തനിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒപ്പം ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ഷേമത്തിനായി ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ബൽറാം?
പ്രജിൻ, രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും എല്ലാവർക്കും, സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷം മുമ്പ് ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാഷ്ട്രപതി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കാലാവധി ഇന്ന് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായ ഓരോരുത്തർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് ആവുന്ന വിധം തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനായി താൻ ഈ രാഷ്ട്രപതി പദവി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരും തലമുറ, നിലവിലുള്ള യുവാക്കൾ പൂർവികരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മുന്നേറണമെന്നും രാഷ്ട്ര ശില്പികൾ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഊർജമാക്കി മുന്നേറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനായി തൻ്റെ ജീവിതകാലം, ഇനി പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷവും തൻ്റെ ജീവിതം താൻ വിനിയോഗിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുൻ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തൻ്റെ പൂർവ്വകാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്മരിക്കുന്ന പതിവാണ്. സമാനമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ അടിത്തട്ടിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നാളെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. നാളെ പുതിയ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ച് പദവിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നവരുള്ള ചുമതലകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യ പുരോഗതിയുടെ ആവശ്യകതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കൂടാതെ യുവാക്കളെ പ്രത്യേകം അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദാംശങ്ങളാണ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി പങ്കുവച്ചത്. വെൽക്കം ബാക്ക്. ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് തിരികെ. ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് ചിന്തൻ ശിബിരം. മുന്നണി വിപുലീകരണവും പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയും ഉൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ പൊളിച്ചെഴുത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. സമുദായ സംഘടനകളുമായി സമദൂരം പാലിക്കണമെന്നും BJPയെയും CPIഎമ്മിനെയും ഒരുപോലെ ചെറുക്കണമെന്നും ചിന്നശിബിരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. UDF വിട്ടുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ചിന്നശിബിരത്തിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ തീരുമാനം. സിനോജ് തോമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. സിനോജ്, വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്നശിബിരത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം UDF വിപുലീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങും, അതിൽ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് വഹിക്കും, CPIഎമ്മിനെയും BJPയെയും ഒരേപോലെ ചെറുക്കും എന്നും തീരുമാനമുണ്ടായി. വിവരങ്ങൾ. പ്രജിൻ, പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഘടനാ തലത്തിലും ഒപ്പം മുന്നണി തലത്തിലും ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ടാവും. മുന്നണി തലത്തിലെ പൊളിച്ചെഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഘടകകക്ഷികളെ UDFിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. നേരത്തെ UDFിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിട്ടുപോവുകയും ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പാർട്ടികൾക്ക് ഇടതുപക്ഷവുമായി അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ തന്നെ മുന്നണിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കോഴിക്കോട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ്. ഉടൻ തന്നെ പുനഃസംഘടന നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൂത്ത് തലം മുതൽ KPCC തലം വരെയുള്ള പുനഃസംഘടന വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കും. അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുൾപ്പെടെ തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുനഃസംഘടനയായിരിക്കും നടപ്പാക്കുക. KPCC രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി പോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന ഒരു നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സ്വയം നവീകരിച്ച് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻകൈയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനകൾ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ്. ആ രീതിയിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാകാനുള്ള നിർദ്ദേശവും അണികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പുതിയ രീതി കൊണ്ടുവരും, സമര രീതികളിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും K സുധാകരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സംഘപരിവാർ നയങ്ങളാണ് CPM കേരളത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന വലിയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് CPMനെയും BJPയും ഒരുപോലെ എതിർക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ ഉയരുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണയാണെന്ന വലിയൊരു ആരോപണം ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഉയർത്തുകയാണ്. പ്രജിൻ. ശരി, സിനോജ് K തോമസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തള്ളി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും LJDയും രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസിന് വൈകി വന്ന വിവേകമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. UDFന്റേത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണെന്നും സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് 24നോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇടതുമുന്നണിയിൽ അവഗണനയുണ്ടെങ്കിലും LDFിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നായിരുന്നു LJD നേതാവ് വർഗീസ് ജോർജിന്റെ 24നോടുള്ള പ്രതികരണം. സുധിഷ ധർമ്മനാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. സുധിഷ, LDFിലെ ഇപ്പോഴുള്ള നേരത്തെ UDFന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പാർട്ടികളെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഈ കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനം. പക്ഷേ അതിനോട് അത്ര യോജിപ്പുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷേ നേതാക്കൾ ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെയും LJDയുടെയും നേതാക്കൾ. എന്താണ് അവരുടെ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ, അവരുടെ നിലപാടുകൾ? പ്രജിൻ, UDFന്റെ അടിത്തറ വിപുലീകരണം തന്നെയായിരുന്നു ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. പ്രധാനമായും ഇടതുമുന്നണിയിൽ CPMന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാടിനോടൊക്കെ തന്നെ വിമുഖതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളവരുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് UDFിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാനമായും LJDയെയും ഒപ്പം കേരള കോൺഗ്രസ് എം തുടങ്ങി CPI ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ പാർട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും. ഒപ്പം പക്ഷേ അതിനോട് അത്ര കണ്ട് നല്ല നിലപാടല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇടതുമുന്നണി വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന് സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന്റെ പ്രതികരണവും അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സുധാകരന്റേത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പരിഹാസമാണ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം. മറ്റൊന്ന്, ഇടതുമുന്നണിയിൽ അവഗണനയുണ്ടെങ്കിലും LDFിൽ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് LJD നേതാവായിട്ടുള്ള വർഗീസ് ജോർജ് 24നോട് പ്രതികരിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ ഈ അതൃപ്തിയുള്ള നേതാക്കളെ അടക്കം UDFിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, UDFിൽ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് കോൺഗ്രസ് മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ചർച്ച. പ്രധാനമായും ആന്റണി രാജുവും KB ഗണേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അടക്കം UDFിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോഴത്തെ CPMന്റെ നിലപാടിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പോലെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ, ഒപ്പം BJP അജണ്ടയാണ് CPM നടപ്പാക്കുന്നതെന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടികളെയും ഒപ്പം വിമുഖതയുള്ള അസ്വസ്ഥതയുള്ള നേതാക്കളെയും UDFിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത്തരം ചർച്ചകളാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രജിൻ, ശരി, സുധിഷ ധർമ്മനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. കോൺഗ്രസിന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പ്രകടമായത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭിന്നത കൊണ്ട്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചതായി KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി പങ്കെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു K മുരളീധരന്റെയും KC വേണുഗോപാലിന്റെയും അഭിപ്രായം. എന്നാൽ വിവാദമായതോടെ പയ്യോളിയിലെ INTUC പരിപാടിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തില്ല. അർജുൻ മട്ടന്നൂരാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. അർജുൻ, വലിയ ഉണർവുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക്, അത് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പ്രകടമായി എന്ന് K സുധാകരനും മറ്റു നേതാക്കളും പറയുമ്പോഴാണ് ഈ മുല്ലപ്പള്ളിയും BM സുധീരനും ഒക്കെ മാറിയിരുന്ന ഒരു വിഷയം വിവാദമാകുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിശദീകരണം? പ്രജിൻ, 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചിന്തൻ ശിബിരം സമാപിച്ചപ്പോഴും ഈ നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ അത്ര കണ്ട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കാൻ നേതാക്കൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് KPCC അധ്യക്ഷനടക്കം കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണം നടത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് ഇന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരൻ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് കൃത്യമായി വെളിവാക്കുന്നത് ഈ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നാലെ K മുരളീധരനും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. K മുരളീധരനും ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അത് തൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണമായതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. മറ്റ് നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കാത്തത് ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമല്ല. ആരെയും മാറ്റി നിർത്തരുത്, ആരും മാറി നിൽക്കരുത്. പകരം ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ, ഇത്തരം പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് തൻ്റെ ഭിന്നാഭിപ്രായം കൃത്യമായി പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നേതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് K മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വിട്ടുനിൽക്കരുതായിരുന്നു, ഇത്തരം നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കരുതായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും KC വേണുഗോപാലിനും ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ചിന്തൻ ശിബിരം നടന്ന 2 ദിവസങ്ങളിലും ഈ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെയും BM സുധീരന്റെയും വിട്ടുനിൽക്കൽ കാര്യമായി തന്നെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ന് പയ്യോളിയിൽ INTUCയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. കാരണം കൂടുതൽ വിവാദമാകുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാകണം ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ചിന്തൻ ശിബിരം
നടക്കുമ്പോൾ ഏറെ അകലെയല്ലാത്ത പയ്യോളിയിൽ INTUC-യിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വിവാദത്തെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടുണ്ടാകണം. എന്തായാലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. എന്തായാലും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ അടക്കം നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എന്തായാലും ചിന്തൻ ശിബിരം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഈ വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിലും ചർച്ചയാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പ്രജിൻ. അർജുൻ മട്ടന്നൂരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ലൈവ് ന്യൂസ് കടക്കുന്നു. KK രമയെ പിന്തുണച്ചുള്ള ആനി രാജയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ആനി രാജയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഇല്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുചർച്ചയിൽ കാനം മറുപടി നൽകി. LDF-ന്റെ കെട്ടുറപ്പ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെന്ന് CPI തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തും തനേഷ് തമ്പിയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. തനേഷ്, ഈ CPI-യിലെ തന്നെ വിഭാഗീയത നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നലെയും ഇന്നും ഉണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോഴും ആ കടുത്ത വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് CPI-യുടെ ബാധ്യതയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം എന്താണ്? പ്രജിൻ, CPI-യിലെ വിഭാഗീയത കാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും കാനം വിരുദ്ധ ചേരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണേണ്ടത്. അത് ഈ വരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ സൂചന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിലുടനീളം കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉയർന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ആനി രാജ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെടുത്ത നിലപാടുകൾ. ഒന്ന് KK രമയ്ക്ക് അനുകൂലമായി എടുത്ത നിലപാട്, മറ്റൊന്ന് കേരള പോലീസിനെതിരെ എടുത്ത നിലപാട്. ഈ രണ്ട് നിലപാടുകളിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആനി രാജയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വിമർശനം ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഇതിന് ഇന്ന് കൃത്യമായി മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രൻ ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഘടകവുമായി ആനി രാജ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ആനി രാജ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനില്ല. ആനി രാജയുടെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ നേതാവ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണമായിരുന്നു പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും ഒക്കെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാനം രാജേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് മർദ്ദനം ഏറ്റ MLA ആയിരുന്ന എൽദോ എബ്രഹാം, അദ്ദേഹം AIYF-ന്റെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിമർശനത്തിന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടി. അതുപോലെ തന്നെ AISF-ന്റെ നേതാവ് നിമിഷ രാജുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അതൊരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. SC/ST ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പാർട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2 SFI-കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉയർന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ CPIM-ൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ CPI-യിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തനേഷ് തമ്പിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ പോലീസുകാർ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ 3 പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ CPOമാരായ നിബാസ്, എബിൻ, പ്രശാന്ത് എന്നിവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. വീടിന് മുന്നിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു പോലീസുകാർ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രതീഷ് നൽകും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ. പ്രതീഷ്, ഈ കിളിമാനൂർ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായത്. 3 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്? പ്രജിൻ, ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഈ കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. കിളിമാനൂർ ബിവറേജസിന് സമീപമുള്ള രജീഷിനാണ് 3-അംഗ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റത്. ഇന്നലെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ എത്തിയത്. വീടിന്റെ നടവഴിയിൽ ഈ പോലീസുകാർ മൂത്രമൊഴിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഒരു മർദ്ദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി ഇടിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഈ രജീഷിന്റെ ആരോപണം. തുടർന്ന് കിളിമാനൂർ പോലീസിൽ രജീഷ് പരാതി നൽകുകയും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിളിമാനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റു. എന്നാൽ ഈ ആദ്യം പ്രാഥമിക ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽ രജീഷ് ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി 3 പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോഴും രജീഷ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ
സ്കാനിങ്ങിനടക്കം വിധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖത്ത് ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. എന്തായാലും പോലീസ് നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് രജീഷ് ഇപ്പോഴും നൽകുന്നത്. പ്രജിൻ. ശരി, MG പ്രതീഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. വടകരയിൽ സജീവന്റെ മരണത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം വിവരശേഖരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവരങ്ങളുമായി സുധിഷ ധർമ്മൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു കോഴിക്കോടും. സുധിഷ, ഈ സജീവന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു, അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പുരോഗതി? പ്രജിൻ, ഇന്ന് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ സംഘം വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുകയും CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ സംഭവ സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സസ്പെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സജീവൻ കുഴഞ്ഞു വീണ സ്ഥലത്തുൾപ്പെടെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് തെളിവ് ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അന്നേരം ഈ സംഭവ സമയത്ത് സജീവനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സജീവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരിൽ നിന്നുള്ള മൊഴിയെടുപ്പും ഒപ്പം ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുപ്പും ഒക്കെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് സർജനിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഒരുപക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ സർക്കാരിന് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകും. മറ്റൊന്ന്, ഉത്തരമേഖല IG-യുടെ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉത്തരമേഖല IG-യുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സമർപ്പിക്കും. ഏതായാലും അന്വേഷണം അതിന്റെ ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രജിൻ. ശരി, സുധിഷ ധർമ്മനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ത്യയുടെ 15ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ബൽറാം, നാളെ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗോത്രവിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു അംഗം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരയാവാൻ പോവുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചടങ്ങുകൾ, എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ, നാളെ ആരൊക്കെയാണ് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുക? തീർച്ചയായും പ്രജിൻ, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അധ്യായം നാളെ രചിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിത ദ്രൗപദി മുർമു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി തന്നെ ദ്രൗപദി മുർമുവിൻ്റെ ജന്മഗ്രാമത്തിലും ഡൽഹിയിലെ അവർ താമസിക്കുന്ന വസതിയിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ പേർ, രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗോത്ര പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ നിയുക്ത രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിൽ കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവർ അവരുടെ വസതിയിൽ എത്തി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. നാളെയും ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ തുടരും. നാളെ രാവിലെ 9:17 മുതലാണ് ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് എന്നുള്ളത്. 9:17 ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നിയുക്ത രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ്സ് ഗാർഡ്സിന്റെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്രയായി പാർലമെന്റിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് 3 സേനാ വിഭാഗങ്ങളും അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കും. 10:35 വരെയാണ് ഈ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. വ്യക്തമാണ്. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതിയായി ദ്രൗപദി മുർമു നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്. ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വയനാട് തവിഞ്ഞാൽ പ്രദേശത്ത് അതീവ ജാഗ്രത. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വിദഗ്ധ സംഘം ഫാമിലെ പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വയനാട്ടിൽ നിന്നും ദീപക് മലയമയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ദീപക്, ഈ പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എത്രത്തോളം പന്നികളുണ്ട്? എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? എല്ലാ പന്നികളെയും കൊന്നൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
പ്രജിൻ തവിഞ്ഞാലിലെ ഫാമിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 360 പന്നികളാണുള്ളത്. അവയെ എല്ലാം തന്നെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനോടകമുള്ള തീരുമാനം. ഇന്ന് സബ് കളക്ടറുടെ മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘം അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫാം ഉടമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്നും ഫാം ഉടമ ഈ ഒരു പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം നേരത്തെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കും എന്നുള്ള നിലപാട് ഫാം ഉടമ സ്വീകരിച്ചത്. വിദഗ്ധ സംഘം 2 വെറ്റിനറി സർജന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ പന്നിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അതിനെ ജഡം മറവ് ചെയ്യുന്നതിനടക്കമുള്ള കുഴികൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നടപടിക്രമം ഏതാണ്ട് 2-3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. 360 പന്നികളെയും കൊന്നൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റണ്ണർ ഉപയോഗിച്ച് മയക്കി ദയാവധത്തിന് ഇരയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് രോഗബാധിത മേഖലയായി നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രജിൻ, ദീപക് മലേമയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്കാണ്. മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അർബുദം, പ്രമേഹം, കാർഡിയോവാസ്കുലാർ രോഗങ്ങളുടെ മരുന്ന് വില കുറച്ചേക്കും. നിർണായക പ്രഖ്യാപനം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. നിതിൻ അംബുജനാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത്. നിതിൻ, ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വരുന്നത്. എത്രമാത്രം വില കുറയും, അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിതിൻ? പ്രജിൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയും മരുന്ന് കമ്പനികളും ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ മരുന്നുകളുടെ വില വർധനയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്ന് കമ്പനികളും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു യോഗം ചേരും. അതിനുശേഷം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും പ്രഖ്യാപനം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരു നിർണായക തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തും സ്വീകരിക്കുന്നത്. 70% കുറവ് മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ, പ്രമേഹം അടക്കമുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിലയാണ് കുറയാനിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് മരുന്ന് വില വർധന സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 26-ാം തീയതി മരുന്ന് കമ്പനികളും കൂടാതെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയും ചേർന്ന യോഗത്തിലാകും അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാവുക. പ്രഖ്യാപനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശരി, നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഡോക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. ജില്ലയുടെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച സർക്കാർ നടപടി ശരിയായില്ലെന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു. കളങ്കിതനായ വ്യക്തിയുടെ നിയമനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി AA ഷുക്കൂറും പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. വിവരങ്ങളുമായി മഹേഷ് ജോൺ മാത്യു ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചേർന്നത്. മഹേഷ്, ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതിനോട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മഹേഷ്? മഹേഷ്, കേൾക്കാമോ? മഹേഷിലേക്ക് തിരികെ എത്താം. എന്തായാലും ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വിമർശന സ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. നിയമനം പിൻവലിക്കണമെന്നടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ നടത്തുന്നത്. അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക്. AKG സെന്റർ ആക്രമിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ ഉടൻ തീരുമാനിക്കും. കേസ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ അന്വേഷിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം. AKG സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് CPI തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലും വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ സർക്കാരും CPIഎമ്മും വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അൽ അമീനാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഇനി ചേരുക. അല്ലമീൻ, ഈ അന്വേഷണ സംഘം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ആരായിരിക്കും നേതൃത്വം നൽകുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലമീൻ? അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം നാളെയായിരിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അന്വേഷണ സംഘം ആരായിരിക്കും, എത്ര പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി നാളെ തീരുമാനമെടുക്കും. നാളെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ DGP ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിക്ക് അന്വേഷണം കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാളെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം, കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയായി കേരള പോലീസ് സകല സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടും പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും
കിട്ടാത്ത പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാകും കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതി വന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന മോഡലിലുള്ള വാഹനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള പോക്ക്, ഒപ്പം അന്നേ ദിവസം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് പടക്കം വാങ്ങിയവരുടെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടം, അത്തരത്തിൽ പോലീസ് സകല സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൈയൊഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നിർണായകമാണ് എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാകും പ്രതിയെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും CPM-നെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ വിഷയത്തിന് എത്ര നാൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിഹാരം കാണാൻ എടുക്കുമെന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ്. നാളെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ചിത്രം വ്യക്തമാകും. പ്രജിൻ. ശരി, അൽ അമീനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും AKG സെന്ററിലേക്ക് പടക്കമെറിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിയുമ്പോഴും പ്രതിയെ ഇനിയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഫലം കാണുമോ എന്നതാണ് ഇന്ന് 24 എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത്. AKG സെന്റർ ആക്രമണത്തിൽ 24 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതി ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്ത്. അന്വേഷണത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രത്യേക സംഘം. അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി പ്രതിരോധം തീർത്ത് സർക്കാർ. എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പ്രതി എവിടെ സാർ? എൻകൗണ്ടർ രാത്രി 8-ന് ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമിനൊപ്പം. അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് ലൈവ് ന്യൂസ് കടക്കുന്നു. ബീഹാറിൽ പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ 6 പേർ മരിച്ചു, 8 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 3 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സരൺ ജില്ലയിലെ ഖുഡായി ബാഗിലാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ബൽറാം, ഈ പൊട്ടിത്തെറി എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങളുണ്ടോ? ഈ 6 പേർ മരിച്ചു, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ നില, ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ നില എന്താണ്? പ്രജിൻ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സരൺ ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ അപകടം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം എന്ത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെയും വ്യക്തതയില്ല. പോലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഫോടക വസ്തു വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ 6 പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. 8 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 3 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്ന സംശയമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒരു ഷാബിർ ഹുസൈൻ എന്ന ആളുടെ വീടാണ് ഈ പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ഈ വീടിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ തകരുകയും സമീപത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് ഊർജിതമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിക്കുന്നത്. പ്രജിൻ. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് കരിമ്പ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ CWC റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോടാണ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നാളത്തെ സിറ്റിംഗിൽ വിഷയം ചർച്ചയാകുമെന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ MV മോഹനൻ 24നോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിഖിൽ പ്രമേശാണ് വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാടും ചേർന്നത്. നിഖിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും രംഗത്തുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? പ്രജിൻ, ഇപ്പോൾ CWC ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഒരു ടേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. നാളെ CWCയുടെ ഒരു സിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും അതിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് CWCയുടെ പാലക്കാട് ചെയർമാൻ MV മോഹനൻ 24നോട് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. 12ഓളം പേരാണ് തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചത് എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10ഓളം പേർ ഇനിയും പിടിയിലാകാനുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഇന്നലെ മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. കുട്ടി ഇന്ന് വൈകിയും 11 മണിയായിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ദേഹമാസകലം മർദ്ദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത്. ഇതേ തുടർന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ CWCയുടെ സിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുന്നത്. പ്രജിൻ. ശരി, നിഖിൽ പ്രമേശാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കേരളത്തിന് പുറമെ ഡൽഹിയിലും കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ആൾക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. നിതിൻ, ഈ കുരങ്ങ് വസൂരി ഈ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച ആൾക്ക് വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായി എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടോ? പ്രജിൻ, നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം യോഗം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ, അതോടൊപ്പം തന്നെ NCDC മേധാവി, കൂടാതെ
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുരങ്ങ് വസൂരിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പർക്ക പട്ടിക കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുരങ്ങ് വസൂരി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്പം ആശങ്കയ്ക്കിട നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. രോഗബാധിതനെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ LNJP ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഇദ്ദേഹം മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. അതിനുശേഷം പരിശോധനാ ഫലം പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ LNJP ആശുപത്രിയിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഡൽഹി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളിൽ 3 പേർക്കും വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദേശയാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ആൾക്ക് കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം, വിദേശത്ത് വരുന്ന ആൾക്ക് കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമാണ്. നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ലൈവ് ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.